आ रहा सी मैं अपनी बाइबल में पढ़ रहा सी जिस तरह मैं रोज पढ़ता हाँ ते परमेश्वर मैं निर्गमन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਚਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਦੀ ਡਾਂਸ ਆਏ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पंजाबी कभी पप्पू आए कभी टिड्डियां आईया कभी मेढक आए कभी गड्डू आए और पूरे देश का नाश होया कभी ओले डिगे ते ओले दे नाल अग डिगी ते पूरे देश दे जानवरां दा नाश होया कभी हनेरा छाया रहा ते पूरा देश डरिया ते जिथे इजराइली रहंदे सी परमेश्वर ने आख्या सी कि उन्हां ते कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा मैं उनकी रक्षा करांगा ते दसांगा कि इजराइली लोग जेडे ने वखरे ने इजराइल दे देश दे नहीं इजराइली मतलब जेडे परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਦੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਫਿਰੌਨ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 3300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ अगर परमेश्वर ने जबरदस्ती धर्म बदलना होंदा ते उदों ही वो मिस्र नूं कहंदा कि हुण तुसीं सारे मैनू मन्नो जब तक तुसीं मैनू नहीं मन्नोगे मैं तुहाडे उत्ते विपत्तियां पांदा रहांगा पर वचन दे लिखिया परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोकां नूं जाण दे क्योंकि ये मेरे लोग ने ये अपनी आराधना करन ये अपनी वर्शिप करन इन्हां नूं तंग ना कर जिहड़ा वायदा मैं इन्हां दी जिंदगी दे विच कीता है वो पूरा होएगा जदों ये कनान देश दे विच जाणगे इसलिए इन्हां नूं छड्ड दे और वचन दे विच लिखिया परमेश्वर ने जानबूझ के फिरौन के मन को कठोर करी रखिया ताकि परमेश्वर कहता मैं अपना नाम महान करा ते अपनी सामर्थ जड़ी है उन्हां दे उत्ते प्रगट करा अगर परमेश्वर ने धर्म परिवर्तन करना होंदा जबरदस्ती ते इन्ने चमत्कार करके उन्हां नूं क्यों ना कहंदा ओनू केड़ी सरकार दा डर सीगा आज तो 3300 साल पहला यीशु मसीह दे जन्म तो भी 1300 साल पहला आसमान तो अग बरसी और नाल एडे एडे बड़े ओले बरसे जेडे कदी भी मिस्र के लोगों ने मिस्र की नींह तो लेके आज तक कदी देखे नहीं सन इन्ने बड़े बड़े चमत्कार हुए नदी का पानी लहू बन गया पूरे देश का टिड्डियां भेज के परमेश्वर ने सारी फसल का नाश किया लेकिन वचन च लिखा एक भी बार परमेश्वर ने ये नहीं आख्या जबरदस्ती कि मैनू मनो वचन दे विच लिखिया मरकुस 10:40 ਤੋਂ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ कि एक अन्ना सीगा ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ हे ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ मैं उन्होंने दसना चाहना कि परमेश्वर ने कुछ भी साबित नहीं करना या कन्वर्जन के लिए चंगा नहीं करता वचन च लिखिया ओदा इग्नोर करता लोगों को उन्हें इग्नोर करता ताकि लोग इस ओदी वैल्यू को समझन जब मैं परमेश्वर का विरोधी सीगा अपने दादाजी ने जेडे इनकम टैक्स के ऑफिसर सीगे कैंसर होने तो बाद जो सिस्टरा घर जाके प्रार्थना करन लगे तो मैं कहा असि हिंदू खतरियां दे विचों आ असि कभी भी तुहाडे धर्म नूं कबूल नहीं करांगे ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ
साडा देश भी दो पार्ट करता अपना धर्म छड्ड के ताकि ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ मैं यकीन ਕੀਤਾ, लेकिन जिस दिन मैं अपनी फैमिली ਨੂੰ ਚਰਚ नहीं जान ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, परमेश्वर ਦਾ ਭਾਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2004 ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ इन मिस्र के लोगों को कहो कि यहोवा ते यकीन करन। मेरा परमेश्वर वो जेंटल परमेश्वर, जेंटलमैन कभी भी एक दूसरे दे बोझ नहीं पाया करते, वो कभी भी जबरदस्ती नहीं किया करते। इसलिए परमेश्वर ने जब शैतान बिगड़िया और एक तिहाई स्वर्गदूत के नाल बिगड़े, परमेश्वर ने कभी भी जोर जबरदस्ती ना करके और अपनी मर्जी ले छड्या। हुण अंत वाले दिनां दे विच अंत में जाके उसदा हिसाब होएगा ते शैतान दे दूतां नूं नरक दी अग दे विच पाया जाएगा, अग दी झील दे विच पाया जाएगा। ये असीं जानते हां। मैं तो ये मैसेज इसलिए दे रहा हां कि प्रभु यीशु मसीह वो चंगा करता है, वो छुटकारा देता है, लेकिन किसी नूं साबित करन दे लई नहीं, किसी नूं कन्वर्ट करन दे लई नहीं, ਉਹਦੇ जीवन हालेलुया। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप विशारम दासिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।